الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے ذوق و شوق کے ساتھ سارے مل کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل سب تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیو، نبی رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بلکہ پوری کائنات اور ساری انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں، اور آپ کی خیر خواہی، امت سے آپ کی محبت، امت سے آپ کا پیار ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. تو ان احسانات نبوت کے بدلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کوئی بدلہ، کوئی اس کا معاوضہ کبھی طلب نہیں فرمایا، بلکہ
جس طرح تمام انبیاء نے اس بات کو اپنی زندگی کا ایک لازمی طرز عمل کا حصہ رکھا کہ جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمارے جس بھی کام کا یا جس بھی نیکی کا بدلہ ہے وہ آپ سے نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے چاہیے۔ تو میں اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں، اور پھر سے وہی جملہ پھر سے دہرا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی کام فری میں کرنا چاہیے، بغیر کسی معاوضے کے کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ کرنا چاہیے، کوئی اجرت نہیں لینی چاہیے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی کام بھی مفت میں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ نے یہ جو کنسیپٹ اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے نا، کام سے پیسے نہیں لینا چاہیے، کچھ نہیں لینا چاہیے، بالکل فری ہونا چاہیے۔ تو میں دوسرے انداز سے بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بھی فری نہیں کرنا، ہر چیز کی اجرت لینی ہے، لیکن طے یہ کرنا ہے کہ کس سے لینی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، بس اصل لڑائی یہ نہیں ہے کہ فری کرنا ہے اور پیسے نہیں لینے، اجرت نہیں لینی، بدلہ نہیں لینا، معاوضہ نہیں لینا، اس بات کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کا بدلہ ضرور لینا ہے، اس کا معاوضہ ضرور لینا ہے، اس کی اجرت ضرور لینی ہے، لیکن کس سے لینی ہے یہ طے کرنا۔ اور یہ طے کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ اتنے سمجھدار بندے ہیں، بزنس مین قسم کے آدمی ہیں سارے ہی، اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ، جوڑ توڑ جمع تفریق کیلکولیٹر زبانی سب کو آتا ہے، تو اتنی سمجھ تو ہر بندے کو ہوتی ہے۔ اتنا نہیں پتا کہ مارکیٹ میں کوئی چیز بیچنے جائیں تو بندہ کس کو بیچتا ہے؟ جو ریٹ زیادہ لگاتا ہے۔ خریدنے جائے تو کس سے خریدتا ہے؟ جس سے سستی ملتی ہے مناسب درجے میں۔ تو اتنی بات نہیں آپ کو پتا کہ اللہ کے بندو، جب آپ کوئی چیز اپنی صلاحیت، اپنا کام، اپنی کوئی چیز اس کا سودا کر رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہیں، تو اس سے لینا جو زیادہ دے رہا ہے، بات ختم۔ جو اس کا معاوضہ زیادہ دیتا ہے اس سے لے لیں، جو بھی دیتا ہے اس سے لے لیں آپ۔ تو یہ وارے کھاتے کی بات ہے نا۔ تو اگر تو اللہ سے زیادہ آپ کو کوئی بدلے میں معاوضہ دیتا ہے تو لے لیں، آپ کو کسی نے منع کیا۔ لیکن اگر اس سے بڑھ کے کوئی نہیں دیتا تو پھر آپ کم پہ سودا کر لیتے ہیں، تو پھر تو حماقت اور بیوقوفی کے علاوہ اسے کچھ نہیں کہا جاتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم اپنی جانوں کا سودا سستے میں کر لیتے ہو، میرے ساتھ کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا تم اپنی جان کا، اپنے مالوں کا سودا مجھ سے کرو جنت کے بدلے میں۔ کوئی اتنی بڑی قیمت تمہیں دیتا ہے تو بیچ لو، اتنی بڑی قیمت کوئی دیتا ہے تو فروخت کر لو۔ تو اب یہاں پر بنیادی بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ بدلہ، اجر، اجرت لینی ہے، لیکن کس سے یہ طے کرنا ہے۔ جس سے بہت معمولی سی مل رہی ہے، اس کے بدلے میں اگر کوئی بہت زیادہ دے رہا ہے تو سودا اس سے کرو جو زیادہ دے رہا ہے۔ اور آج کل تو یہ کوئی سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ یہ قسطوں والی دکانیں آپ نے دیکھی ہوں گی، انسٹالمنٹ والی، آپ کو ہر گلی گلی نظر آتی ہے۔ پاگل ہے وہ، دماغ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے کہ ایک چیز بیچ رہے ہیں اور پھر اس کے آہستہ 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 کر کے پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ فالٹ ہے کوئی دماغی، کوئی پرابلم ہے ان کو؟ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں 40,000 کی سیل ہو رہی ہے، ہم 70,000 کی بیچ رہے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے کر کے لے لیں گے، زیادہ تو ملیں گے نا۔ سمجھدار بندے ہو یار آپ۔ ادھار پہ زیادہ پہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ سے سودا نہیں کرتے کہ آخرت میں ملے گا۔ اس نے تو یہ نہیں رکھا ہوا، اس نے تو کہا ہے کہ کر لو سودا، بہت کچھ دنیا میں بھی دوں گا اور بہت کچھ آخرت میں بھی دوں گا۔ اتنا ادھار تو رکھا ہی نہیں کہ سارا کچھ آخرت میں ہوگا، نہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنا کچھ اللہ نیکیوں کی برکات، اطاعت کی برکات، تابعداری کی برکات دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو بات میں نے عرض کرنی ہے، وہ عنوان تو میرا کچھ اور ہے گفتگو کا، کہ بیس میں نے کس لیے آپ کے سامنے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے اپنی خیر خواہی، اپنی خواہشوں اور کوششوں اور محنتوں کا صلہ نہیں مانگا، بلکہ کہا ان اجری الا علی اللہ، میں اپنے ان تمام کاموں کا بدل، ان کا اجر اپنے اللہ سے لوں گا، مفت میں نہیں کر رہا، بدلہ لوں گا، اجرت لوں گا، لیکن کس سے؟ اللہ، اونچی آواز سے، اللہ سے۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا
تو थोड़ा सा इनसे भी वसूली कर लें, थोड़ी सी वसूली इनसे भी कर लें। हुजूर ने खुद से नहीं कहा, कुरान कह रहा है कुल। ये कुल का लफ्ज तो आपको आता ही है ना। कुल का माना होता है आप कहिए, आप फरमाइए, आप कह दीजिए। मतलब है कि कह नहीं रहे, कहलवाया जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे अपने हबीब से कि आप इनसे कहिए, कुल, कहिए इनसे। या अल्लाह क्या कहूं? उनको कहिए कि मा अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे किसी चीज का बदला नहीं मांगता, किसी उजरत की तवक्को नहीं रखता, किसी किस्म की कोई चीज तुमसे तलब नहीं करता, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि जिनको मेरे करीब करीब देखो ना, उनसे प्यार किया करो। उनसे क्या किया करो? प्यार करो। जो मेरे करीबी हैं, करीबी कौन होते हैं? घर के अफराद होते हैं। इसमें अहले बैत भी हैं, इसमें रसूलुल्लाह के सहाबा भी हैं, इसमें अल्लाह के पैगंबर के शागिर्द भी हैं, इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक वाले भी हैं, जो भी हुजूर के मवद्दत फिल कुर्बा, करीबी लोग जितने भी करीबी हैं। और सबसे ज्यादा करीबी तो घर वाले ही होते हैं ना, तो फिर सबसे ज्यादा हक भी घर वालों का बनता है। तो अल्लाह के हबीब ने हमें ये बात इरशाद फरमाई। बल्कि एक होता है तरगीब देना और एक है तलब करना। हुजूर ने खुद से कहा कि मुझे ये रिक्वायर्ड है, चाहिए कि तुम मेरे करीबी लोगों की मोहब्बत करो, प्यार करो उनसे। तो ये अल्लाह के नबी का हम पे क्या है? हक है। ये क्या है? ये हुजूर का हम पे क्या है भाई? ऊंची आवाज से बोलो, क्या है? हक है। ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह के नबी का ये हक है कि उनके अहले बैत, उनके खानदान, उनके मुताल्लिकीन, उनके सहाबा, उनके तमाम तर करीबी लोगों से क्या किया जाए? प्यार की जाए, मोहब्बत किया जाए, मोहब्बत की जाए। अब यहां पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम करीबी तरीन ताल्लुक वाली हस्ती का जिक्र आज की गुफ्तगू में बड़ी इख्तिसार से मैंने करना है। बहुत मुख्तसर था। जुमे में इतना लंबा चौड़ा टाइम ही नहीं होता कि लंबी कहानियां चढ़ी जाए, बड़े इख्तिसार से। उस हस्ती का नाम है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कहो ऊंची आवाज से, रज़ी अल्लाह तआला। इतनी बात तो आपको पता है ना कि जब किसी औरत का नाम आए सहाबिया का, तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नहीं कहना, अन्हा कहना। ठीक है। अब हजरत सैयदा फातिमा कौन है? तारुफ आपको अच्छी तरह से मालूम है। सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी। क्या है? सबसे छोटी बेटी है और सबसे लाडली है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब लंबी चौड़ी तफसीलात का वक्त नहीं है और मैं इन बखेड़ों में पढ़ने में वक्त भी ज़ाया नहीं किया करता। सिर्फ एक बुनियादी बात आपको अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि इसी मुआशरे में आप रहते हैं तो राह जाते कोई ना कोई पंगा देने वाला आपको मिल ही जाएगा कि नहीं जी नहीं, 4 का नहीं, कोई चीज़ कीजिए, 4 कितों आ गई जी। तो उसका बड़ा आसान सा मैं हल आपको बता के भेजता हूँ, बजाय इसके कि आप जनाब दलीलें दें, आयतें पढ़ें, हदीसें पढ़ें, फलां करें। तो जिसको ये तकलीफ होती है वो मखलूक एक की पाई जाती है। तो ये जरासीम जिनमें है ना, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को नहीं मानते, वो एक ही मखलूक है, अहले तशय्युअ जिनको शिया कहा जाता है। ठीक है ना। वो अल्लाह के नबी की 4 बेटियों को नहीं मानते। वो कहते हैं जी एक कोई बेटी सी, 4 नहीं थी। ठीक है। अब हल मैं आपको बता के देता हूँ। दवाइयां मेरे पास पक्की हैं, कच्चे पक्के टोट के नहीं करता कि चल नहीं असर करेगी तो फिर कर लांगे, नहीं तो फिर दवाई दीजिए, दे देने, दूजी नहीं तो फिर तीजी। कोई दवाई काफी है, इंशाअल्लाह लजीज बदल के नहीं देनी पड़ेगी। जैसे आपने करना यह है कि जब भी कोई बंदा आपसे कोई ऐसी इधर उधर की बात करे तो आपने उनको कहना कि भाई जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो उसका नाम बता दो, किस मसलक से, किस मजहब से। किसी को तो बड़ा मानते होगे ना, किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? यकीनी बात है, जिसने ये इनकार करना उसका एक ही मजहब है ना, वो कहेगा मैं शिया हूं। तो उसको कहे अच्छा भाई तुम्हारी जो सबसे मोतबर किताबें हैं ना तुम्हारे उसूल की, उनमें सबसे मोतबर किताब है उसूल काफी। क्या नाम है उस किताब का? उसूल काफी। तो उसको कहना भाई उसूल काफी के अंदर याकूब कुलैनी ने लिखा है ये बात, वाज़ेह तौर पर उसके अंदर ये बात मौजूद है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेटियां बेसत से पहले पैदा हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये वाली बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बेअसत के बाद यानी ऐलान नबूवत के बाद पैदा हुई और हजरत खदीजा के बतन से पैदा हुई। और हजरत इब्राहीम के सिवा हुजूर की बाकी सारी औलाद नाम लिखे हुए हैं रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम,
ये सारी की सारी और हजरत फातिमा हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुई। ये बात कहाँ लिखी है? उसूल काफी में, शिया की मोतबर किताब में। लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। उनका बाबू बात यह है कि तुम्हारी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हुजूर की बेटियां 4 हैं, तो अगर तुम्हें अपने बुजुर्गों का हया नहीं है, अपने बड़ों की बात तुम नहीं मानते, तो मैं जब अपनों की दिखाऊंगा तो तुम मान लोगे? तो तुम्हें अपनों का तो शर्म हया है नहीं, तो अगर है तो फिर मान लो। फिर लड़ाई किस बात की? तुम्हें अपनी मोतबर किताबों के दलाइल तो मान लेने चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की बेटियां कितनी है? ऊंची आवाज से बोलो, कितनी है? और ये तो मैंने सिर्फ एक हवाला दिया, वरना मुल्ला बाकिर मजलिसी ने अपनी किताब में अलग से हुजूर की 4 बेटियों के इकरार किया है। इसके अलावा वो इनका एक कुम्मी साहब होते थे, उन्होंने अलग से अपने लिखा हुआ है। यानी बड़े बड़े इनके जो अल्लामे हैं, उन्होंने मोतबर किताबों में इस बात पे इकरार किया है कि रसूलुल्लाह की कुल बेटियां कितनी है? ऊंची आवाज से बोलो, 4। अब 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब ये बेटी है हुजूर अलैहिस्सलाम की। अब एक बात और, अजी हुजूर अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियां, उनका इतना तफसीली तस्करा नहीं, हजरत फातिमा का तफसीली तस्करा मिलता है। एक बात तो ये की जाती है। दूसरा ये कहा जाता है कि जी सबसे ज्यादा प्यार, ओ भाई सबसे ज्यादा प्यार का मतलब ये नहीं ना, उज़ुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को गैर मुनसिफ नहीं थे, हो ही नहीं सकता। औलाद तो सारी एक जैसी होती है, कैसे हो सकता है कि उससे कम, उससे ज्यादा, इससे उतना, इससे उतना, ऐसे कैसे होता है? अल्लाह के नबी तो सबसे मुनासिब मोहब्बत का, जिसका जितना हक है उसे उतना प्यार करते थे। सबसे ज्यादा का क्या मतलब? अब मैं आपको सबसे ज्यादा का मतलब समझाता हूं, ये भी याद करके जाना। सबसे ज्यादा का मतलब यह है कि सन 8 हिजरी से पहले पहले रसूलुल्लाह की सारी बेटियों का इंतकाल हो गया, तीनों बेटियों का, हजरत ज़ैनब का भी, हजरत रुकैया का भी, हजरत उम्मे कुलसूम का भी। अब पीछे बची ही हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, तो हुजूर की सारी बेटियों का प्यार जमा होके आखिर में जिसको मिला उसको फातिमा कहते हैं। तो जिसको सारी औलाद का प्यार मिलेगा तो वो लाडली नहीं होगी तो और क्या होगा? बात समझ में आ रही? हुजूर के बेटे भी बहुत हो गए बचपन में, हुजूर की बेटियां भी जवान हुई, शादी हुई, इंतकाल हो गया। हुजूर की जिंदगी में हुजूर ने खुद से जनाजे पढ़ाए, सिवाय हजरत रुकैया के। हजरत रुकैया का जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाया कि हुजूर गज़वा बदर में थे, पीछे से इंतकाल हुआ। हुजूर जब तशरीफ लाए तो तदफीन हो रही थी, हो चुकी थी। अब यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद जब दुनिया से तशरीफ ले गई तो बची तो सिर्फ हजरत फातिमा। तो सारी औलाद का प्यार जमा होकर जब हजरत फातिमा को मिलेगा तो लाडली तो होंगी ना। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हुजूर बाकियों को बाईपास करके इनसे ज्यादा प्यार करते थे, बाकियों को छोड़ के इनसे मोहब्बत ज्यादा करते थे, नहीं। बाकी दुनिया से तशरीफ ले गए तो सारा प्यार हजरत ज़हरा के हिस्से में आ गया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हजरत फातिमा के बारे में हुजूर ने फरमाया सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, कि जन्नत की औरतों की सरदार औरत है। छोटी सी बात है, इतना बड़ा एजाज है। जन्नत के मर्दों के सरदार खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जन्नत की औरतों की सरदार हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, अजमत और शान वाली हस्ती, मकाम और मर्तबे वाली हस्ती, इज्जत और मकाम और अजमत वाला मकाम रखने वाली हस्ती। रसूलुल्लाह फरमाए फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतना प्यार अल्लाह के हबीब को। लेकिन मैंने आपको आज सिर्फ इश्क में शुकी प्यार मोहब्बत नहीं सुनाना, मैं आपको कुछ और सुनाने के लिए बैठा हूं। तो गौर से मेरी बात सुन के जाइएगा, पल्ले बांध के जाइएगा। अल्लाह पाक आपको अमल के भी तौफीक नसीब फरमाए, मुझे भी समझ नसीब फरमाए, हम सबको दीन को समझ कर अमल करने वाला बनाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत, उनका एहतराम, उनका अदब, ये उनका हक है रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से। ये तो अपनी जगह समझ में आ रहा है, लेकिन क्या इतना काफी है कि हम सिर्फ उनका नाम लें, उनकी बातें करें, उनका तज़किरा करें, उनकी अजमत को सलाम पेश करें, उनके यौम विलादत और यौम वफात याद रखें, उनको मनाएं, उनको सलाम पेश करें, उस पर एक मजलिस मुनक्कद करें, उस पर एक जलसा करें और बुला के जनाब उनका तज़किरा हो जाए और ये काफी हो जाएगा? हम उनको कभी अपनाने का हौसला ही ना करें, कभी उनको अपनी जिंदगी में लाने का सोचे ही ना, कभी उनको अपनी जिंदगी में लाने का तसव्वुर ही ना करें, तो क्या इतने से काम चलेगा? अगर आपका ख्याल है कि चलेगा तो मैं आपको सैयदा फातिमा ही की एक बात सुना देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना चलेगा जितना आप चलाना चाहते हैं। जो काम आप जैसे चलाना चाहते हैं वो कितना और कैसे चलेगा, मुझे भी समझा दें। कि हजरत सैयदा फातिमा को हुजूर ने बुला के कहा, ये हदीस के अल्फाज हैं, बुलाकर हजरत फातिमा से कहा कि फातिमा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बेटी है। मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बेटी है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए ना
कुछ सजदे इकट्ठे करके लाना ताकि जन्नत में जाने में आसानी हो। सिर्फ इसी पे ना रहना कि तू मोहम्मद मुस्तफ़ा की लफ्ज़ जिगर है। इसको कहा जा रहा है अपनी सकी बेटी को, लाडली तरीन बेटी को, कि जन्नत में जाने के लिए कुछ सजदे, कुछ नमाजें, कुछ तोशा, कुछ आखिरत का सामान लेके आना, खाली हाथ ना आ जाना सिर्फ ये सोच के कि मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की लफ्ज़ जिगर हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने से काम चलेगा नहीं। तो नबी अपनी बेटी को कह रहे हैं कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मेरा और आपका खाली निस्बतों पे गुजारा हो जाएगा, खाली बातों पे गुजारा हो जाएगा, खाली नाम लेने से काम चल जाएगा, खाली मोहब्बत का दावा करने से काम चल जाएगा, खाली उल्फत और मोहब्बत के ऐलान करने से हम जन्नत में चले जाएंगे। ये धोखा अपने आप को न दो तो अच्छी बात है यार। उनके तर्ज अमल को फॉलो करो। अब तर्ज अमल क्या है वो बताता हूँ। हुजूर ने की हजरत ज़हरा की तरबियत। क्या किया? मैंने कहा ना तफसीलात का वक्त नहीं है, वरना तरबियत का प्रोसेस भी आपको बताता, लेकिन यहां पे सिर्फ बता रहा हूं। तरबियत की, हम नाम रख लेते हैं, तरबियत नहीं करते। हमने कितनी बेटियों के नाम फातिमा है हमारे यहाँ, हम कितनी बहनों के नाम फातिमा रख लेते हैं, कितनी बच्चियों के नाम फातिमा रख लेते हैं। इसमें मैंने कभी इंशाल्लाह करनी है तकरीर, मुस्तकिल इरादा है, अल्लाह करे को मौका मिल जाए तो एक छोटा सा काम किया करो। आज सिर्फ उसका एग्जाम्पल देता हूँ, तफसील से बात फिर किसी मौके पर करूंगा इंशाल्लाह। एक छोटा सा काम किया करो। हम ना अपने ये दौर में 3 मुख्तलिफ अदवार से गुजर रहे हैं फिलहाल। 3। पहला दौर था कि जिसमें लोगों के नाम बड़े सादगी से रखे जाते थे। दूसरा दौर आया, अवेयरनेस का दौर था, दरमियाने दर्जे की लोगों से दीन से दिलचस्पी, मुसलमान अपने बच्चों के नाम निस्बतों के ऊपर रखते थे। अब तीसरा दौर आ गया, अल्लाह अकबर, AI 10th जनरेशन। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ऐसे ऐसे नाम कि 3 दफा ਪੁੱਛੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੁੱਛੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, तो ਕਹਿੰਦੇ तुर्की के ड्रामे चो। अच्छा भाई ठीक हो गया। तो अब सूरत हाल यहां पे पहुंच गई है। अब मैं ये दरमियान वाले दौर की बात करने लगा हूं, क्योंकि मेरे सामने जो मखलूक बैठी है ना, ये तकरीबन दरमियानी दौर से ताल्लुक रखती है। वो जो इस दौर वाली है ना, वो जब मेरे मथे लगेगी उस वक्त मथा ही नहीं होगा, उस वक्त पता नहीं मैं कहाँ हूँगा। तो जो पहले वाली मखलूक है वो मेरा ख्याल अद्धी पचद्दी जा चुकी है, 70% को 25-30% भी नहीं, थोड़े ही रह गए ने, उन्हें भी टोट जाना है थोड़े अरसे। वो पहली मखलूक कौन थी? अल्लाह रखा, अल्लाह रखी, अल्लाह बचाया, शकूरा बीबी, गफूरा बीबी, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद दीन, ठीक है ना भाई, ये थे वो पहली जनरेशन। उस वक्त कोई ऐसा नहीं होता था कि यूनिक सा नाम रखना है, नहीं, ਇਹਦਾ ना अल्लाह रखा रख दो, ਇਹਦਾ ना अल्लाह दी रख दो, ਇਹਦਾ अल्लाह दिता रख दो, ठीक हो गया। वो अल्लाह दीते नाल ही काम चली जाता। अब उसके लिए मैं क्या हिदायत जारी करूं कि उनको क्या कराओ? तो वो वैसे भी तशरीफ ले गए, अल्लाह दीते थोड़े ही रह गए। तो अब कोई अल्लाह बचाया, कोई अल्लाह बसाया, कोई अल्लाह देता, कोई अल्लाह रखा, तो काम चलता था। ये लोगों की सादगी और मोहब्बत थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो अहले ईमान दुनिया से जा चुके सारे के सारे, तो नेक लोग थे, सादे लोग थे। अब उसके बाद एक जनरेशन पैदा हुई, ये दरमियान वाली, उनके नाम सहाबा के नाम थे, अंबिया के नाम थे, इब्राहिम, इस्माइल, मोहम्मद मूसा, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उमर, अबू बकर है, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, मुआविया, हसन, हुसैन, हसनैन। बात समझ में आ रही है ना? ये नाम रखे जा रहे हैं। अब माशाल्लाह हमारे यहाँ कितने ऐसे हैं जिनके नाम सहाबा के नामों पे। और तीसरी मखलूक है, मैंने कहा उनके मुझे आते नहीं, अब मैं आपको मिसाल भी नहीं दे सकता। पता नहीं आइजल, वाइजल, टाइजल, माइजल, शाजमा, नाजमा, पाजमा, जाजमा, अल्लाह जाने वो क्या प्लाज्मा है, मुझे नहीं पता। वो तो अली भी मखलूक है ना, वो तो समझ से बाहर है। तो किस तरह से कहाँ से लेते हैं वो नहीं पता, बस हमें वक्ता डाल के रखते हैं ना। आप ही रख लेंगे ने मुड़ के फोन करके, अमोल साहब माना दसिया जे पे लभते रहो, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, तुर्की, पता नहीं कौन कौन सी डिक्शनरियां तलाश करके, वो नहीं लभता, मिलता ही नहीं है जो आपने रखा होता है। ऐसा यूनिक ढूंढ के रखते हैं ना कि मौलवी ने भी वक्ता पा छड़ दो। तो अब अर्ज करने का मतलब ये जो दरमियानी जनरेशन है यार, जिनके नाम सहाबा के, अंबिया के नाम, उनके लिए एक छोटी सी नसीहत कर रहा हूं आपको कि जो नाम रखो ना, तो जब वो बच्चा जरा सेंसेबल हो जाए, समझने के काबिल हो जाए, कम से कम एक किताब उस शख्सियत के नाम के उन्वान पे उसको पढ़ा दिया जाए। नहीं तो कम से कम एक बार खुद से पढ़ के उसको ए से लेके जेड तक, अलिफ से लेके ये तक पूरा तारुफ उस शख्सी का एक बार करवा दिया करो कि पुत्र तेरा नाम है फलाने के नाम पे रखो।
اگر آپ نے عائشہ رکھا ہے تو ایک بار سیدہ عائشہ کی ہسٹری اس کو سنا دیا کریں تو تھوڑی شرم حیا آ ہی جائے گی، اس کو خیال ہی آئے گا کہ میرا نام کیا ہے اور میرا کام کیا ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر راہ جاتا، یہ دکھ کی بات سنا رہا ہوں میں، کوئی نعوذ باللہ کو تنقید نہیں کر رہا، دکھ ہے، بڑا سارا فراڈیا ہوگا، اس نے اپنا نک نیم رکھا ہوگا علی، تو یار خیر تو ہے، تیرا نام کی مینو علی کہندے نے، تینوں علی کہندے نے، تینوں شرم نہیں آندی؟ تو اپنے آپ کو علی کہلوانا پسند کرتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے طرز عمل کو فالو کرتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ تو علی نام رکھ کے سارے دھوکے، سارے فراڈ، سارے جھوٹ کری جا رہا ہے، اور تجھے ایک لمحے کے لیے شرم نہیں آتی کہ جو نام رکھا ہوا ہے اس کا تجھے ذرا بھی لحاظ اور پاس نہیں ہے؟ تو ہم نام رکھ لیتے، تو میں نہیں کہتا بچوں کے اچھے نام نہ رکھو، رکھو، لیکن ان کو ایک بار نا اس نام کا تعارف بھی پڑھا دیا کرو کہ میں نے بیٹا تمہارا نام حسین رکھا ہے تو حسین کسے کہتے ہیں، حسن رکھا ہے تو حسن کسے کہتے ہیں، فاطمہ رکھا ہے تو فاطمہ کسے کہتے ہیں، ابو بکر رکھا ہے تو ابو بکر کسے کہتے ہیں، حفصہ رکھا ہے تو حفصہ کا کیا مطلب ہے، اگر میں نے تیرا نام سعد رکھا ہے تو سعد کسے کہتے ہیں، اگر میں نے تیرا نام کوئی بھی صحابی یا نبی کے نام پہ رکھا ہے تو ان کی ہسٹری ایک بار پڑھ بیٹا، وہ کیا ہے، وہ ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا تعارف کیا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو اچھا نام ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کو ہی پیش نظر رکھ لیا کرو کہ نام کیا ہے اور کام کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ناموں کی اور اپنی نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اونچی کہو آمین سے، اور اونچی آواز سے کہو۔ اونچی اس لیے نہیں کہو رہا کہ اللہ نو نہیں سنتا، اللہ نو تے ہولی دن بھی سن جاندی ہے، تسی اونچی کہو تانوں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی تسی کہی کہو آمین ایک مرتبہ۔ اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ اچھا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کی کس نے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، تربیت کیسی کی؟ اب ذرا غور سے سنیے، آپ کو پتہ چلے تربیت کیسی۔ بندہ جب پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، پھر آخر میں کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، سکھا کے پھر امتحان لیتا ہے، اور دکان پہ بٹھاتا ہے، اس کو طریقے بتاتا ہے چھری پھیرنے کے، پھر آخر میں دیکھتا ہے کہ انہوں آ گئی چھری پھیرنی کہ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جو کام سکھاتا ہے اس کا پریکٹیکل پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور فرما کر ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ غور سے سنیے میری بات، یاد کر کے جانیے۔ بلا کے فرمایا، فاطمہ، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سن رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کو بلا کے کیا کہا؟ فاطمہ، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پیارے ابا جان، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے بعد نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد کبھی اس کو دیکھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کی اس بات کی بنیاد پر اللہ نے اس کو حیا کا وہ تاج پہنایا ہے کہ اب اگر لفظ حیا زبان پہ آئے نا تو دماغ میں فاطمہ آتا ہے، اور فاطمہ زبان پہ آئے تو دماغ میں حیا کا لفظ آتا ہے۔ اللہ نے زہرا، فاطمہ تو زہرا کو اور حیا کو ایسے آپس میں جوڑ دیا ہے کہ یہ دونوں آپس سے جدا نہیں لگتے۔ سیدہ فاطمہ کا خیال آتے ہی سب سے زیادہ حیا کا خیال آتا ہے، حیا کی انتہا ہے۔ آدھی آدھی باتیں آپ سنتے رہتے ہو اور یاد رکھتے ہو، کبھی پوری بات بھی یاد رکھا کرو۔ حیا، کتنی حیا! ایک تو ہے نا وہ حیا جو سیکسول معاملات میں ہوتی ہے، جنسی معاملات میں ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ حیا کا یہ عالم ہے کہ جب شادی ہو گئی نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا مشقت کر رہی ہیں، اللہ اکبر، سارا دن چکی پیستی ہیں، پانی بھرتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، بچوں کا خیال۔ یہ سہولیات تو تھی نہیں نا جو ہمارے ہاں ہیں۔ ہم تو اتنی سہولتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری بیگمات ہمیں کہہ دیتی ہیں، میں اپنی بیگم کی بات نہیں کر رہا بھائی، شادیاں بیگمات، میری بیگم نے کیا ہی نہیں کرتے تو میں بھی اپنی بیگم کے چرلا نال۔ بیگمات کہہ دیتی ہے کم والی رکھ دیو، کم والی رکھ دیو، ہوں کام نہیں ہوں، تھک جانی ہے میں، انجوائے ہو جاتا ہے تو انجو ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی لخت جگر ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، کوئی کام والی نہیں رکھی، سارا کام خود کرتی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہوں میں تھک گئی ہیں بستر پاؤ، میں تے سارے دن دی تھکی ہوں میں سویا بس،
انہوں چھیڑے کوئی نہ ڈسٹرب کوئی نہ کرے پتوں میں ساری زندگی سارا دن کم کر کے تک دینا. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا سارا دن کام کرتی مشقت کرتی اور رات مصلے پہ گزارتی. رات مصلے پہ بہت تھوڑا سا وقت آرام کرتی تھی دن کو کسی وقت میں، تو راتیں مصلے پہ گزرتی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری ساری رات مصلے پہ ہوتی اور مزے سے قرآن پڑھتی. اور جب راتیں چھوٹی ہوتی تھی نا تو رات گزر جاتی، اذان فجر کی آواز آنے والی ہوتی یا تہجد کا وقت ہو رہا ہوتا تو سیدہ زہرا اپنی نماز کے اندر قرآن پڑھ رہی ہوتی تو سلام پھیر کے نماز مکمل کر کے نوافل کو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو ساتھ میں بڑے مان سے جتنا شکوہ کیا جاتا نا ایسے کہتی کہ یا اللہ تیرا قرآن تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تیری رات پہلے ختم ہو گئی. اتنا ذوق اور اتنی لذت اللہ کے قرآن میں. ہماری فاطماؤں کی جو راتیں ہیں وہ کہاں گزرتی ہیں کبھی ہم نے سوچا؟ اور رسول اللہ کی فاطمہ کی رات کہاں گزرتی تھی؟ مصلے پر. اللہ کے نبی کی بیٹی کی رات کہاں گزرتی تھی؟ قرآن کے دامن میں، قرآن کے جھرمٹ میں، اللہ کے قرآن سے جڑی ہوئی رات. کیسی حسین راتیں ہو. اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن فرماتے ہیں ہم نے اپنی ماں کو دیکھا عبادات کر رہی ہیں مانگ رہی ہیں، اور فرمائے ایک رات تو میں نے اپنی اماں کی دعاؤں کو غور سے سنا تو حیران رہ گیا کہ میری ماں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، لوگوں کے لیے سب کچھ مانگ لیا. اور میں نے پوچھا ماں جی اتنی لمبی دعا مانگی، اس کے لیے بھی مانگا، اس کے لیے بھی مانگا، اس کے لیے بھی مانگا، ہمارے لیے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. فرمایا پتر باہر والوں کا حق ہوتا ہوں، باہر والوں کا حق ہوتا ہے. تو ہمسایوں کا دوسروں کا اتنا خیال. ایک بندہ آیا، اس نے آ کر سیدہ زہرا سے سوال کیا. انہوں نے کہا ماں جی بتائیے ذرا اونٹ جو ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اونٹ کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو سیدہ زہرا نے فرمایا جو تمہارے لیے ہے وہ بتاؤں یا جو میرے لیے ہے وہ بتاؤں؟ میں نے کہا حضرت جی آپ کے لیے اور ہمارے لیے شریعت علیحدہ علیحدہ. فرمایا نہیں شریعت تو ایک ہی ہے. میں نے کہا پھر؟ فرمایا ذوق کی بات بتا رہی ہوں نا کہ مزاج کیا ہے. تمہارا مزاج یہ ہے کہ تمہارے لیے فرض یہ ہے کہ 40 اونٹ ہوں تو سال کے بعد ایک اونٹ زکوٰۃ میں دے دو. 40 اونٹ ہوں تو ایک اونٹ زکوٰۃ میں دے دو. اور میں شریعت کی بات اور ہے، میں تربیت کی بات کر رہی ہوں کہ مصطفیٰ نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میرے پاس 40 ہوتے تو سال کے بعد 40 کے 40 زکوٰۃ میں دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں نے عرض کیا نا زندگی کے کتنے گوشے ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم صرف وہ لچھے دار باتیں کر لیتے ہیں کہ بس بتا دیا حضرت علی کی بیوی ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور یوں ہوتا تھا. اور پھر حضرت حسن کی والدہ ہیں، حسن نے جناب حضرت حسین نے دودھ پیا ہے اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ہم یہ ساری کہانیاں تو یاد کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کے اعمال اور ان کی تربیت اور ان کا جو ہمیں سکھانے کا انداز وہ سب کچھ بھلائے بیٹھے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سورۃ الدہر کی میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ اکبر. کیسی ہستیاں تھیں جن کے لیے قرآن اتارنا پڑتا تھا میرے رب، جن کی عظمتوں کے لیے قرآن اتارتے تھے. فرمایا کہ حضرت حسن ہی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابا جی ایک باغ میں مزدوری کے لیے گئے رات کو. اس کو کہا یار میں ساری رات نا کنویں سے پانی لاؤں گا تیرے باغ میں ڈالوں گا مشکیزے سے ساری رات کو، صبح مجھے تھوڑا سا نا غلہ یا اناج دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب طے ہو گیا. فرمایا کہ ساری رات محنت کر کے آئے اور صبح کچھ غلہ لے کے آئے تو ماں جی نے اس میں سے تھوڑا سا غلہ نکالا جتنا ایک وقت پکنا تھا، تو اس کو چکی میں پہلے پیسا محنت کر کے، پھر بنایا، پھر اس کا آٹا گوندا، پکا کے جب روٹی تیار ہوگی نا تو ابھی کھانے کے لیے بیٹھے تھے. دروازہ کر کون ہے؟ انا مسکین. میں کیا ہوں؟ بولو اونچی آواز سے، مسکین ہوں. فرمایا یہ روٹی اٹھا کے سارا کھانا اس کو دے دیا. وہ چلا گیا. پھر سے دوبارہ لیا، وہ گندم لی یا جو لیا اس کو پیسا، پھر محنت کی، آٹا گوندا، کیا جتنا چاہیے چلو جتنا کھائے اتنا گوند لیتی ہوں. اب گوند کے روٹی بنائی، بنا کے کھانا تیار ہوا، کھانے کے لیے بیٹھی تو پھر سے دروازہ کھٹا. کون؟ انا یتیم. میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نے بھوکا ہوں. سیدہ زہرا نے فرمایا یہ تھا. پھر سے وہ نکالا غلہ، پھر پیسا، پھر محنت کی، مشقت کی، روٹیاں بنائی، کھانے کے لیے بیٹھی، پھر دروازہ کھٹک گیا.
अब कौन है? कहता कैदी हूँ, गुलाम हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, किसी की कैद में हूँ, खाना नहीं देता मुझे, भूख लगी है, खाने लगे। सैयदा ने फरमाया तीसरी बार का खाना जो दिया ना, तो खालिक ने जिब्रील अमीन को मेरे महबूब के पास भेजा कि जाके मेरे महबूब को क्या वयुतईमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, उनको कह कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, जो अपना खाना भी उठा के कभी मिस्कीन को दे देते हैं, कभी यतीमों को दे देते हैं, कभी कैदियों के अंदर बांट देते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, और वो अल्लाह की रजा के लिए जो कुछ करते हैं ना, उनका मकसद दुनियादारी नहीं होती, लोगों का दिखावा नहीं होता, उन्होंने कोई फोटो नहीं खिंचवाई, किसी को भी नहीं पता क्या हुआ, अल्लाह फरमाते मुझे तो पता है ना। तो लोग अपना किया हुआ सोशल मीडिया पे लगा के वायरल करते हैं। सैयदा ज़हरा ने बंद घर में जो किया था, अल्लाह ने कुरान में उतार के वायरल कर कयामत तक के लिए बता दिया कि फातिमा ने ये किया था, और अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि खालिक ने कुरान में उनकी तारीफ उतारी। मेरे दोस्तों, ये था उनका तर्ज जिंदगी। हम अपनी औलाद पे कभी किसी को तरजीह देते हैं? दे भी नहीं सकते, हमारा मिजाज ऐसा है। हम सबसे पहले अपनी औलाद का सोचेंगे, फिर किसी और का। ज़हरा से बढ़ के कोई लाडली नहीं है, सारा जहान इस पे मुत्तफिक है। पूरी पूरी तकरीर मौलवी सुनाता है जोर आजमाई करके, सारा बताता है आपको हजरत ज़हरा से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। मैं कहा इधर आओ जरा, लागे लागे वतन प्यार दिखाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि फातिमा हाथों में अट्टन पड़ गए, गट्टे पड़ गए, ये सख्त हो जाता है ना निशान, चक्की पीस पीस के। तो सुना है कि अब्बा जी के पास ना कुछ गुलाम और लौंडियां आई हैं माले गनीमत की, जाके ना उनसे गुजारिश करो कि एक लौंडी दे दो घर में रखने के लिए, हम थोड़ा सा काम उससे करवा लिया करेंगे। तो सैयदा अब हैरान हुई, हया बता रहा हूँ, हया का तकाजा क्या है। कहती मुझे अब्बा जी से ना ऐसी बात करते हुए शर्म आती। नहीं नहीं जाते सही, अब हजरत अली कह रहे हैं जाते सही। अब एक तरफ हया है, एक तरफ खामिद का हुक्म है, अब क्या करें? चलिए गई और जाके, बाद रिवायात में तो आता है कि हुजूर की बारगाह में जाके बैठी रही, गुलाम लौंडियां तकसीम हो रहे थे, बैठी देखती रही और चुप करके घर वापस आ गई, कुछ नहीं। दूसरी रिवायत में आता है कि गई, कुछ देर बैठी रही, बात करने का हौसला न हुआ हया की वजह से, तो घर गई तो हजरत आयशा से कहा कि मैं ना बस वो इसलिए आई थी कि हजरत अली ने मुझे कहा था कि जाके कहो, लेकिन शर्म आती है मुझे, मैंने कोई बात नहीं की, अच्छा मैं फिर चलती हूँ। कहे बगैर हजरत आयशा को बता दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, चली गई। तब हुजूर घर आए तो हजरत आयशा ने हुजूर को बताया कि फातिमा आई थी और इस मकसद के लिए आई थी। तो हुजूर खुद चल कर हजरत ज़हरा के घर गए। और से सुनिए जरा, मैंने कहा था ना आधी अधूरी बातें याद रखते हो, पूरी बात सुन लो और फिर याद भी रखना। घर चले गए, जाने के बाद फरमाया फातिमा कैसे आना हुआ था? फिर शर्मा गई, या रसूल अल्लाह बस वो ऐसे नहीं बताओ ना, आका शर्म आती है, नहीं कहो बेटा क्या बात है। तो अर्ज किया आका वो असल में थक जाती हूँ, लेकिन शिकवा नहीं किया। तो इन्होंने खुद ही लिहाज करते और एहसास करते हुए मुझे कहा कि अब्बा जी से बात करो। तो मैं इनके कहने पे गई थी, खुद नहीं, तो इनके कहने पे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि खुद ही गई थी और रसूलुल्लाह की तरबियत से हर पाए कि बेटा इतना सब्र भी नहीं था, इतनी मुशक्कत से घबरा गई। तो अल्लाह के नबी की तरबियत का लिहाज इतना किया कि आका खुद नहीं आई थी, तो इन्होंने कहा था तो बस इनकी बात मान के आना पड़ा, तो इसलिए आई थी। तो हुजूर ने फरमाया क्या जुमला कहा, लाडू प्रोग्राम, लाड तो आपको बड़े याद रहते हैं, ये लाड नहीं याद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तू मेरी बेटी है, मैं तुझे बदर के यतीम बच्चों के ऊपर तरजीह नहीं दे सकता। ये रसूलुल्लाह के जुमले हैं। बदर में जो लोग मेरे सहाबा शहीद हो गए, उनके यतीम बच्चों को बाईपास करके, उनको छोड़ के मैं तुम्हें लौंडी और गुलाम दे दूं, उनके घर में खाना तक नहीं पकता, मुझे पहले उनका ख्याल करना है। अपनी बेटी के लाड छोड़कर अल्लाह के नबी बदर के यतीमों का लिहाज कर रहे हैं, शुहदाए बदर के बच्चों का ख्याल करके उनको अपनी औलाद पे तरजीह दे रहे हैं, अपनी बेटी पे। और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये बात कहानी और अफसाना नहीं सुना रहा आपको। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं बदर के शुहदा के यतीम बच्चों पे फातिमा तुझे तरजीह नहीं दे सकती। ठीक है तू मोहम्मद की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
پھر اب ابا جان فرمایا فاطمہ ایک بات بتا کے جاتا ہوں، مجھے نہ غلام کی ضرورت پڑے گی نہ لوڈی کی۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد نا 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ اب اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تسبیح فاطمی کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کا بطور خاص اپنی بیٹی کے لیے دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو بندہ اپنی لاڈلی اولاد کو جو چیز دیتا ہے وہ کتنی قیمتی اور محبوب ہوگی کہ یہ قدردان لوگ سمجھتے ہیں۔ اب کس لیے دی تھی اور کس موقع پہ دی تھی میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ اب ثواب کی نیت سے آپ پڑھتے ہو اچھی بات ہے، برکت کے لیے پڑھتے ہو اچھی بات ہے، لیکن کبھی اس کو اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے پڑھ کے دیکھو۔ کبھی بستر پہ جا کے جس مقصد کے لیے حضور نے یہ حضرت زہرا کو سکھائی نا، اس مقصد کے لیے پڑھ کے دیکھو کہ یا اللہ سارے دن کے کاموں سے تھک جاتا ہوں، تو اب وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ نے اپنی محبوب بیٹی کو سکھایا تھا، تو اس کی برکت سے پوری تھکاوٹ کو آپ فریش اٹھیں گے، پھر آپ کو اچھی نیند آئے گی، آپ کے دنیا کے کاموں میں اللہ آپ کے مددگار ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے جب ہم ان کے طرز عمل کو فالو کریں گے، جب ان کے طریقے کو ایکسپٹ کریں گے، ان چیزوں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، صبر دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، رسول اللہ کا طرز عمل دیکھیے، سلوک دیکھیے۔ ہمارے جیسا ہوتا کہ چل ہے باقی میں بعد نہیں بڑھ لیں گے، ایک مانگنی تین 2 غلام دینے آپ ایک کڑی گل ہے میرا پت ہے۔ ہمارے ہاں لاڈ اسے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں لاڈ کیا ہے؟ حضور نے بدر والوں کے حق کو مقدم رکھا اور اپنی بیٹی کو وہ تحفہ عطا کیا جو تحفہ آج تک پوری امت کے کام آ رہا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا۔ کتنی لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا سامان بنے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت علی سے جو نکاح ہوا ہے، یہ نکاح حضرت ابو بکر عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے مشورے سے ہوا۔ پھر اس نکاح کے اندر جو گواہ بنے، حضرت ابو بکر حضرت عمر اس کے نکاح کے گواہ ہیں اس شادی کے، اور اس کے بعد ان کے لیے جو شادی کے معاملات کا انتظام کیا، اور سنتے رہتے ہیں زرہ بیچی حضرت عثمان نے 480 درہم میں خرید کر، زرہ بھی حضرت علی کو دے دی، 480 درہم بھی دے دی۔ ان پیسوں سے شادی کا انتظام اور ولیمے کا انتظام ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے لیے رشتہ جو تلاش کیا، جناب لاڈ ہی لاڈ کرنے میں نا آپ سیکھنا تو کچھ ہے نہیں، سب سے لاڈلی بیٹی کے لیے جو رشتہ تلاش کیا، کیا دیکھ کے کیا تھا؟ کمائی کنی، کیا کماتا ہے، جائیداد کنی ہے، زمین کنی ہے، گھر اپنا ہے کہ نہیں، کی کماندا ہے، اندروں باہروں، اتوں تھلوں، ادھروں ادھروں ہے، یہ دیکھا تھا؟ کیا دیکھا؟ اس کا تو گھر بھی اپنا نہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ کے گھر میں روٹی کھاتے تھے، حضرت علی حضور کے گھر میں پرورش پاتے تھے، تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لاڈلی بیٹی بیاہ رہے ہیں، ہم اپنی لاڈلی بیٹیاں یہ دیکھ کے بیاہتے ہیں۔ کیا دیکھا تھا؟ ایمان دیکھا، معیار دیکھا، اخلاق دیکھا، اعلیٰ اقدار دیکھیں، اللہ کے ساتھ حضرت علی کا قرب دیکھا، زہد و تقوی دیکھا، توکل دیکھا، تربیت کا معیار دیکھا، اور اپنے حضرت کے لفظوں میں کہوں تو حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد، میرے مرشد، میرے بڑی خوبصورت بات فرما گئے۔ فرمایا جو اصل دیکھا نا وہ دونوں کی ڈگری دیکھی۔ کیا دیکھا؟ ڈگری۔ کیا ڈگری تھی ان کے پاس؟ کہ زہرا کی تربیت بھی مصطفیٰ کے گھر میں، مرتضیٰ کی تربیت بھی مصطفیٰ کے گھر میں، اسے بھی بولنا سکھایا تو مصطفیٰ نے، اسے بھی بولنا سکھایا تو مصطفیٰ نے، اسے بھی چلنا سکھایا تو مصطفیٰ نے، اسے بھی سکھایا تو مصطفیٰ نے۔ اس کے کردار میں بھی نبوت کا رنگ ہے، اس کے کردار میں بھی نبوت کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ہم ازواج مطہرات آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، جزاک اللہ، ازواج مطہرات آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی لخت جگر حضور کی وفات کے بعد تشریف لائی تو حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا چال میں مصطفیٰ جیسی، گفتار میں مصطفیٰ جیسی،
यहाँ पे आपको एक बात कहूँ, किसी औरत की आवाज मर्द से मिलती हो तो अच्छा लगता है, अजीब सा लगता है ना। किसी औरत की आवाज में मर्दानगी पाई जाती है, चाल में मर्दानगी पाई जाती हो, नजाकत ना हो तो बंदा कहता लै चंगी बुढ़ी है, बंदियां को टोर दी है भाई है, बोल दिए तो पता नहीं लगता भाइया बोलन डे कि बुढ़ी बोलन डे है। लेकिन हजरत ज़हरा के बारे में हजरत उम्मे सलमा फरमाती, बोलती थी तो ऐसे लगता था हुजूर बोल रहे हैं, कोई ओपरापन नहीं। मेरे मुस्तफा की गुफ्तार में ऐसा कमाल, बारकल्लाह, मेरे नबी की रफ्तार और गुफ्तार में ऐसा कमाल और ऐसी मोहब्बत और शफकत पाई जाती कि उसको जब एक्सेप्ट किया हजरत ज़हरा ने तो रंग पूरा ऐसा आया कि सहाबियात फरमाती हैं कि जब सैयदा ज़हरा बोलती थी तो आपकी चाल और ढाल और गुफ्तार में रसूलुल्लाह का रंग नजर आते हुए, आते हुए हम चाल में देखती, जर्रा फर्क महसूस नहीं होता था, ऐसा लगता था हुजूर चल रहे हैं, हुजूर की चाल जैसी चाल। अब जिसने इतना रंग अपना नबी का अपने अंदर समो लिया हो तो उम्मत सिर्फ नाम रखने पे गुजारा करे और उनके रंग को ना इख्तियार करे, उनकी तरबियत को ना इख्तियार करे, तो इस पे अफसोस नहीं किया जाएगा तो और क्या किया जाएगा। सैयदा ज़हरा इसलिए थी कि उनकी जिंदगी को इस तरह फरामोश कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, हजरत ज़हरा की हया उम्मत के लिए मशअल राह है। सैयदा ज़हरा का तर्ज अमल, उनकी सखावत, उनकी तरबियत उम्मत के लिए हिदायत का सामान है। अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत सिखाओ, उनको सैयदा ज़हरा का किरदार बताओ, उनको बताओ कि बेटा हमारी आइडियल इंडिया की फिल्मों में आने वाली एक्ट्रेस नहीं है, हमारी आइडियल टिकटॉक में नाचने वालियां नहीं है, हमारी आइडियल बाजारों में गश्त करने वाली औरतें नहीं है, हमारा आइडियल दुनिया जहान के ये ज़र्को बरक और आयशो ज़ेबाइश से मुज़य्यन ख़वातीन नहीं है। हमारा आइडियल मोहम्मद की लख्ते जिगर है, पैगंबर के जिगर का टुकड़ा है, खातून जन्नत है, औरतों की सरदार है, सैयदा ज़हरा है, हसन हुसैन की माँ है, हजरत अलीजुल मुर्तजा की ज़ौजा मोहतरमा है, मेरे नबी के लाड और प्यार और मोहब्बतों की अमीन है, मेरे नबी की तरबियतों की अमीन है, जो दुनिया से ये कह के गई है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना कि मेरे बालों पे भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े, मेरे कफन पे भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। वो सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत अबू बकर की बीवी को बुलाया, हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह तआला अन्हा को, और कहा कि अस्मा मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो आप मुझे गुस्ल दीजिएगा। आज तो लड़ाई की कहानियां सारे ही सुना देते हैं आपको, फलाने दी जिसी त्योना दी बनती नहीं सी, तो अल्लाह के बंदो इतना प्यार, मैं मरूं तो मेरी ख्वाहिश होगी मुझे कोई नेक बंदा गुस्ल दे, कोई नेक आदमी जो है वो मेरा जनाजा पढ़ाए, कोई नेक आदमी जो है मेरी तदफीन करे, मुझे कब्र में उतारे। तो सैयदा ज़हरा की नजर में अबू बकर की बीवी कितनी नेक होगी कि जिसको बुला के कहा है कि अस्मा बिनते उमैस मेरा जो है ना गुस्ल का इंतजाम तुम करना, कफन तुम पहनाना मुझे। अब जब दुनिया से तशरीफ ले गई तो फिर मैंने आपको बताया ही था, जनाजे के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात से सिर्फ 6 माह के बाद हजरत सैयदा ज़हरा का इंतकाल हो गया। मुख्तसर सी बीमारी आई और उसी बीमारी में 2-3 दिन 4 दिन बीमार रही, तशरीफ ले गई, वक्त पूरा हो गया। तो अब जब हजरत सैयदा ज़हरा का इंतकाल हुआ, जनाजा सामने पड़ा है, तो पढ़ने वाले सारे सहाबा इकराम मौजूद हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन पैगंबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हजरत अली को क्या आप अमीन भी है, आपका हक बनता है, रसूलुल्लाह के भाई हैं आप, हमारे लिए मुहतरम जनाजा पढ़ाइए। तो उन्होंने फरमाया मा यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम ग़ैरहु, मैंने अपने कानों से जनाब रसूलुल्लाह की ये बात सुनी है, हुज़ूर ने फरमाया जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो किसी और के लिए ये मुनासिब नहीं है कि मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो, तो आपके होते हुए मैं जनाजा पढ़ाऊं, ये हो नहीं सकता। तबक़ात इब्न साद में ये रिवायत मौजूद है, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा ने खुद हाथ पकड़कर हजरत अबू बकर को आगे किया, अबू बकर की बीवी ने सैयदा ज़हरा को गुस्ल दिया है, अबू बकर ने सैयदा ज़हरा का जनाजा पढ़ाया है। मेरे दोस्तों, जन्नतियों की सरदार खातून है, अल्लाह हमारी बेटियों के लिए सैयदा ज़हरा को आइडियल बना दे, कहो आमीन। अल्लाह हमारे घराने के लिए सैयदा ज़हरा को आइडियल बना दे। अल्लाह क़यामत के दिन हमें सैयदा ज़हरा और उनके घरानों के नौकरों और उनके फॉलो करने वाले, उनके ताबेदारों, उनके पैरोकारों में हमारा शुमार फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।